Say good morning to all. Good morning to all. Okay, please stand up. ఒకసారి మనందరం కూడా ఒకసారి నిలబడండి. అందరూ చెక్ ఇన్ కండి. ఓకే, అందరూ చెక్ ఇన్ అయ్యారా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకు సార్ ఫ్రీగా సార్ గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి. నిన్న చేస్తే మరొకసారి ఈరోజు మళ్ళీ చేద్దాం. బూమ్ స్నాప్ క్లాప్. ఓకే ఓకే, అందులో ఇంకేమైనా కొత్తగా ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తారా? ఓకే, బూమ్ స్నాప్ క్లాప్, బూమ్ స్నాప్ క్లాప్, బూమ్ స్నాప్ క్లాప్, బూమ్ స్నాప్ క్లాప్, boom, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap. This is the main activate. Okay, ready? Let's start. Boom, snap, clap, 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 boom, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, 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 boom, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap. Okay, thank you very much. Pranam. Coming to the session, role of EVS in FLN teaching class, assessment, evaluation. It is very very important topic. Actually, అందరం మంచి హృదయంతో సవినయంగా స్వీకరిద్దామని. It is very very important, I think so. Whatever you know very well about NAS and FLN లో మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ NAS EVS ఉంది. సో అంటే ఇప్పుడు NAS లో ఎగ్జామ్ ఉంది, FLN లో ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దాని గురించి మనం ఈరోజు మీ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా అవసరం. దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ EVS ఇన్ FLN, టీచింగ్ ప్లాన్స్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఎవాల్యుయేషన్. ఓకే, దీనికి ఆలోచన చేయండి ఒకసారి. మీరు రాసుకోండి సార్ మేడం, నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ EVS? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ an EVS teacher? How is EVS important in FLN? Can we link EVS to any other subjects? Can we develop languages and numeracy through EVS? Sorry, note చేసుకోండి. It's very very important. Actually, ఈ సెషన్ అంతా కూడా ఇది మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఇన్ ద జనరల్ టాపిక్స్. We need feedbacks and we need suggestions from our side. Support in suggestion box. Being as a EVS teacher, కాంపిటెన్సీస్ ఎక్కడ ప్రాబ్లమేటిక్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, దానికి సంబంధించి కూడా ఖచ్చితంగా మీ నుంచి మేము ఫీడ్బ్యాక్ కోరుకుంటున్నాం. చెప్పండి, కొంచెం డిస్కషన్ చేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ EVS?
already learned. Sir? Environmental studies. Primary level, third, fourth, fifth. What is the role of an EVS teacher? 20%. No, please skip that. Please skip that. Next, okay, we will be fine. Next. Madam, చెప్పండి. Facilitate, madam. Okay, person. Mediator between the environment and student. Madam, wait. Ika. So, how is EVS important in FLN? మరి మన ఈవీఎస్ ను వేరే సబ్జెక్ట్స్ తో పికప్ చేసి చెప్పుకోవచ్చా? అలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి కదా. సో చూద్దాం. What is meaning of FLN? Foundational literacy and numeracy. So where is the scope for EVS in FLN? Let us be clear what is language and what Literacy and numeracy. okay. Study of environmental science as framed on the basis of themes with academic standards and environmental science plays a crucial role in enhancing foundational literacy and numeracy by making learning contextual, experiential and relevant to a child's surroundings. Contextual learning అంటే చూడండి మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయన్నీ కూడా కుటుంబం, ఆహారము, నివాసాలు, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, సింపుల్ కాంప్లెక్స్ లో అంటే నిజ జీవిత వినియోగంలో ఉన్న వాటికి ఇవన్నీ కూడా దైనందిక జీవితంలో పరిచయం ఉన్న వాటినే మన కాంటెక్స్చువల్ లెర్నింగ్ లో మన ఈవీఎస్ ద్వారా పిల్లవాళ్ళకు చెప్తున్నాం, స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఇన్ క్లాస్ థర్డ్ that a child will know and will be easy to read and also comprehend and then speak about the topic very easily. Child can even write this concept as she is familiar with the same. This theme is relevant to the language textbook. So language development ఎలా ఉంటుంది చూడండి. Discussing environmental topics builds vocabulary, soil, water, the new vocabulary. Comprehension through stories, songs and descriptions of nature. Observing and explaining natural process strengthens communication skills. Discussion and questioning. For example, family lessons can be started with picture reading and related excited key words can be written on the blackboard, flashcards, and the children repeat the words along with the teacher and writes in their notebooks. Reading and writing skills can be developed with EVS content. So ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మన EVS లో ఆ పాఠం ద్వారా మన విద్యార్థులకు మనం చెప్పవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ మైండ్ మ్యాపింగ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. అంటే ఇక్కడ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, ఇవన్నీ కూడా ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం మైండ్ మ్యాపింగ్ ద్వారా కూడా ఫ్యామిలీ అనేటువంటి లెసన్ ద్వారా చెప్పవచ్చు. టీచర్ రీడ్స్ ద కాంటెంట్ అండ్ ద చిల్డ్రన్ విల్ లిసన్ to it and answer to questions asked by the teacher while reading like in the listening text. Listening and speaking skills can be developed in EVS. So language kuda mana EVS dwara cheppochu. Content from the lesson can be started with the silent reading by the children, group reading, individual reading, and then reading by the teacher. Teacher will be asking questions in between. This is how language skills can be included while teaching EVS.
అది చూడండి ఒకసారి. డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ కొటేషన్స్, రీజనింగ్స్, రీడింగ్, రైటింగ్ అన్నీ కూడా మనం ఈ పాఠం ద్వారా మనం టీఏలతో చేసుకుంటూ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశం. సో స్ట్రాటజీస్, మనం ఎలాంటి స్ట్రాటజీస్ పాటించాలి? కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అండ్ ఫీల్డ్ విజిట్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవిఎస్లో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫాలో చేయాలి. న్యూమరసీలో అబ్జర్వేషన్, ఇది ఒకసారి చూడండి. అంటే ఈవిఎస్లో ఉన్నటువంటి ఒక క్లాస్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పాఠం ద్వారా మనం మన విద్యార్థి ఈ విధమైనటువంటి స్ట్రాటజీస్ మనం ఫాలో చేయాలి. సార్ అప్పుడు చెప్పండి. Numeracy through observation. Environmental science involves comparison, data collection, measurements. Bracket to the tempo, length, Temperature. directly support early math skills. Example, class 3, lesson 2, division of work. Children will know the account of different works of their family members and the time taken from the work they do. Strategies, collecting information, field visit and project work. Mainly we are introducing all these concepts in our lesson regarding to the environment, taking information, doing projects, whatever. We should encourage the children and give the space and give the time. Give only 41 minutes. How many? Okay, that's why I have completed this session. Time. I am ready to give more within my time. Yes. Madam, we need to class 3 lo family. Family numeracy development. Teacher can ask questions like how many members are there in your family, how many will be in the morning and how many in the afternoon, what is the difference between number of family members in the morning and afternoon, collection of levels of flowers for additions with knowing the names of the day. They can be used for knowing shapes and symmetry. In this way, additions and subtractions can be included in events. Calculated in events. Finally, additions and subtractions also included in EVS. అంటే ఇక్కడ మ్యాథ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రమాణాలు కూడా మనం EVS లో ఇక్కడ సాధించడం. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ అని తీసుకొని కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా మనం చెప్పుకునే అవకాశం. హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్. సార్ మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అంటే ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్. సార్ ఒక చదువు. Hands-on learning, both number of activities lead to more experience, long-term learning. Activities like planting, making agriculture tools, sand, etc. Engage children physically and mentally, reinforcing their learning growth. Action by speaking about it and will enhance language skills. Agriculture tools, which a child can experience with a word and a flashcard, will develop their reading and writing skills. Here is also hands on learning. అంటే ప్రత్యక్షంగా పిల్లవాళ్ళు విద్యార్థులు పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అగ్రికల్చర్ కానీ వర్ష ద్వారా, టచ్ ద్వారా అలాంటివన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా ఎక్స్పీరియన్స్ పొందే అవకాశం ఉంది. స్ట్రాటజీస్ మేడం Strategies, experiments, field visits, drawings and conducting activities. yes, this is the main strategies we have to follow in our classroom transactions, experiments and field visits, drawing and conducting activities. Critical thinking. Understanding the cause-effect relations in nature, for example, pollution promotes inquiry and problem solving. Example, reads the content from the topic pollution and understands why this language can be developed and leads to critical thinking for the solution. Class 5, animal base of our life. Sheep is my wealth. In this theme, children will think about the profit or loss of the shepherd. Sir,
ఇక్కడ వచ్చినాను. ఒకసారి దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. చాలా మంది నేను ఏమన్నానంటే మన ఉపాధ్యాయుల నుంచి 5th క్లాస్లో ఈ గొర్రెలు కాచేది ఎందుకు, ఈ టాపిక్ ఎందుకు, ఇది అన్నెసెసరీ అని అనుకున్నారు. దానికి సమాధానంగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దీని మీద మీరు కొంచెం చూడండి. అది కాన్సెప్ట్ ఓకే ఓకే కాన్సెప్ట్ వ్యతిరేకిస్తాను. ఆ డిస్క్రిప్షన్ అనేది లాస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు 4th క్లాస్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫ్యామిలీ ఉంది. ఫ్యామిలీ ఏం ఇచ్చిండు, ఎట్లా పెరుగుతారు ఎట్లా తగ్గుతారు ఇచ్చిండు. వస్తే తగ్గుతారు, పుడితే పెరుగుతారు, లేదా పెళ్లి అయితే పెరుగుతారు, లేదా పెళ్లి చేసుకుని బయటికి పోతే తగ్గుతారు అని చెప్తారు. ఇక ఆయన పెళ్లి చేసుకుంటూ ఆయన ఊరికి వెళ్ళిపెట్టి ఇదంతా చెప్పేవారు. థీమ్ ఒకటి ఏంటి, హౌ ద పర్సన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిస్క్రీజింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ. ఆ థీమ్ ఒక క్లియర్ అయితే మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది. అది ఇచ్చిపెట్టి ఇక మొత్తం ఊరంతా తిప్పుకొచ్చి ఇదేగా గుడి అన్నట్టు ఉంది కదా. గొర్రెల పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకు ఆదాయం వస్తుంది అనేది కాన్సెప్ట్. అల్లే ఏం చేసాడు, ఒక కుక్క ఉంటుంది, ఒక కట్టె ఉంటుంది, ఒక బొమ్మడు ఉంటుంది, ఒక గాఢ మీద మోసాలు. అదేంటంటే లైవ్లీవుడ్ పట్టారు మాకు జీవన విధానం. గొర్రెల కాపర్లు విధానం ఆ జీవన విధానం మొత్తం నాకు అవసరం లేదు. ఆ స్టేజ్ జీవన విధానం సార్ నేనేమంటున్నానంటే లాంగ్వేజ్ కూడా అందులో మన మీరు అన్నది జీవన విధానం అనేది కానీ అంత పెద్దగా లాంగ్వేజ్ స్టేట్ రాస్తారు ఇలా ఫుల్ స్మార్ట్గా నువ్వు దావతీయాలి. ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇంగ్లీష్ పెడితే అయిపోతుంది కదా. అక్కడ లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్షన్ వస్తే నీకు వర్డ్ రావడం వస్తుంది, ఈవేజ్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. మరి ఆ లాంగ్వేజ్ మీద బర్ల పెంపకం ద్వారా, గొర్రెల పెంపకం ద్వారా, మేకల పెంపకం, ఈ పెంపకం ద్వారా ఇట్లా ఆధారపడి ముఖ్య ఉద్దేశం బోధించినది పరిసరాలకి విద్యార్థి కన్సల్టాలు చేసి పరిసరాల పైన ప్రేమ పెరగాలి, బయోడైవర్సిటీ ఎందుకు ఉండాలో మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అది ఇచ్చిపెట్టి ఇక మొత్తం తెలియని చెప్పాలి. సార్ యాజ్ ఫర్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ మీకు తెలుసు అంటే ఇప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ పర్యావరణం గురదక్షిణ పర్యావరణం ద్వారా పర్యావరణం కొరకు ఈవీఎస్ అనేటువంటి బోధన లక్ష్యం. అందులో భాగంగా సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, జీవన విధానాలు ఇలాంటి పెట్టి మీరు పెట్టి ఉంది. దాన్ని మనం రిటర్న్ సజెషన్ క్లాస్ ద్వారా వాళ్ళు పైకి చెప్పి ఇకపై అలాంటి కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఆ గొర్రెల మీద ఆధారపడే జీవించే ఫ్యామిలీస్ తగ్గిపోయినాయి. ఊళ్ళలో అసలు లేనే లేవు. కొన్ని ఊళ్ళలో సార్ అది కరెక్ట్ సార్. ఇప్పుడు పెట్టాల్సింది ఏంటంటే ఊళ్ళల్లో నాటుకోల పెంపకం ఫామ్ ఉందిగా, అది పెడితే మాత్రం అందరికి క్లిక్ అయింది. సార్ 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 ప్రతి ఊళ్ళో కొత్తగా ఇళ్ళలో అది పెట్టవచ్చు. అందరూ తెలుసు, ఏ ప్రొఫెషన్ అనుకని తెలుసు. మన ఊర్లో మన సండేలు వస్తే మన పిల్లగాడు ఫీల్డింగ్ పోయి ఎందుకు పోతారు అనేది కూడా తెలుసు. ఈజీగా అంతా చెప్పడం కోసం మంచి ఐడియా సార్. వచ్చే 45 నిమిషాలకు 7 సరిపోతుంది. చదువుకోకపోతే ఎన్ని కష్టాలు పడవచ్చు. ఓకే ఓకే సార్ స్టిక్కర్స్ వస్తుంటే అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. చాలా పెద్ద ఉంటుంది, చాలా పెద్ద. ఆ పేజీ 2 పేజీలు నిండా ఉంది, దాని గురించి ఉంటుంది. ఒక్కటే సార్ ప్రజెంట్ లెందీగా ఉన్నాయి, వాటిని షార్ట్ చేయాలి, స్ట్రైట్గా చెప్పాలి. ఓకే అదే సరే సార్. ప్లీజ్ మీకు వచ్చిన ఆలోచన దీంట్లో ఖాళీ ఉందనుకో, మన దగ్గర ఖాళీ ఉందనుకో కదా పంపించాలి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ రావాలని లాగా మేడం సలహాల అంతే.
అలా సార్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. అలా ఆ టీచింగ్ ప్లాన్స్ మనకు అవసరం 100% ఇయర్ ప్లాన్ పీరియడ్ ప్లాన్ కానీ మరి. ఇచ్చింది సార్ అలా కలిసిపోయిందని పుస్తకం లాగానే అయింది అన్నట్టు కనిపిస్తలేదు. ఇప్పుడు అది ఏం చేసిన ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఎంత అయిందిగా ఈ టాపిక్ దీంట్లోనే 4 రకాలు ఇస్తే అది భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది. ఫామ్ లాగా బయట తిరిగి ఇష్టపడడం కాకుండా ఈ కూరలో ఆ కూరలో లేకపోతే వేరే చేపలు పొరపాటు సపరేట్గా పెంచుతురుగా ఇట్లా పెంచుతాను కొద్ది ఇచ్చి ఉంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లం రాదు. లెంది అయింది సార్ ఏం లేదు ఆడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దాన్ని డైరెక్ట్ మిస్ అయిపోయేది. ఓకే గత 12 ఏళ్ళ నుంచి సాయంత్రం చెప్తున్నాను. అదే 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 మరి కాన్సెప్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా ఓకే ఓకే రైట్. సార్, మీ నిజమైన సలహాలు సూచనలు పేరు మీద రాసి మాకు అందజేయగలని సవినయంగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను. ఈ అసకరించే అవకాశం సలహాల బాక్స్ తప్పించి ఇంకొకరి దగ్గర వెళ్ళేది. మనకు కావాల్సిందే అది. మనం ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా మనం కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాం. లెంత్ ఎక్కువగా ఉంది, అది అవసరం లేదు. కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నట్టు అంతే ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే సార్ ఎందుకు అంటున్నానంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ 2012-13లో ప్రింట్ అయిపోయింది. గుర్తుంచుకోండి దయచేసి. 13-14లో 4-5 అంటే అప్డేటెడ్ కావాలి. అప్డేషన్ వర్షన్ వస్తున్నాయి. ఫోన్లో ఎన్ని వస్తున్నాయి మనకు కూడా కావాలి. అందుకే సార్ లేదు ట్రైనింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే నేను అనుకుంటూ మీరు కూడా అనుకొని అది సలహాలు సో దీన్ని బట్టి మన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే బుక్ మార్చాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉందనేది ఈ ట్రైనింగ్ ద్వారా మనం అందరం విశ్వసిస్తున్నాం. ఇదే మనం ఖచ్చితంగా అక్కడికి చేరువేద్దాం. దయచేసి మనకు చాలా అవసరం సార్. అయితే గమనించండి టీచర్స్. సార్ గతంలో టీచింగ్ ప్లాన్ అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. మనం బీఎడ్లో డిఎడ్లో టీచింగ్ ప్లాన్స్ ద్వారా ఒక విషయాన్ని పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఎట్లా పిల్లవాళ్ళు చేయాలనేటువంటిది మనకు బేసికల్గా మనకు ఒక ప్రొఫార్మా ఉంది. దాన్నే మనం క్లాస్ రూమ్లో మనం పాటించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ టీచింగ్ ప్లాన్స్ ఏమున్నాయి? యాన్యువల్ ప్లాన్, లెసన్ యూనిట్ ప్లాన్, పీరియడ్ ప్లాన్. మీరందరూ ఒకసారి దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి దయచేసి. 3 రకాలైనటువంటి టీచింగ్ ప్లాన్స్ ఉంటాయి. యాన్యువల్ ప్లాన్, లెసన్ ఆర్ యూనిట్ ప్లాన్ అండ్ పీరియడ్ ప్లాన్. చూడండి ఇక్కడ యాన్యువల్ ప్లాన్ గురించి క్లాస్ సబ్జెక్ట్ ఏమున్నాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ రిక్వైర్డ్, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, క్వశ్చనింగ్ అండ్ హైపోథెసిస్, ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ స్కీమ్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేటింగ్ త్రూ డ్రాయింగ్, మోడల్ మేకింగ్, అప్రిషియేషన్, extending the sense and value, application in daily life and concern to biodiversity. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లాన్ అన్న లెసన్ ప్లాన్ కాబట్టి ఆ యూనిట్ సంబంధించి ఆ లెసన్ మనం తీసుకుంటాం. క్లాస్ ఆర్ లెసన్ ఆర్ యూనిట్. చూడండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్ రిక్వైర్డ్, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టీచింగ్ ప్లాన్ లో పీరియడ్ అండ్ టీచింగ్ కాన్సెప్ట్, teaching strategy, TLM what you are used and resources, assessment CC, continuous competency. Next some CC model, teachers notes, additional resources and teacher responses. This is the unit plan and lesson plan. And one more thing very important, period plan. ముఖ్యంగా
సరే ఈ యాన్యువల్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్ ఇవి ఫాలో అప్ అవుతూ ముఖ్యంగా మన పాఠశాలలో మన క్లాస్ రూమ్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం 45 నిమిషాలు మాత్రమే టీచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు ఇంగ్లీష్కు ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది, కానీ ఈవీఎస్ మాత్రం 45 నిమిషాలే ఉంటుంది. ఆ 45 నిమిషాలలో చూడండి ఇంట్రడక్షన్, గ్రీటింగ్స్, మైండ్ మ్యాపింగ్, రికాప్చులేషన్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ బ్యాక్ ఓల్డ్ వర్క్ ఏదైనా ఉంటే దాని టాపిక్ మనం చేస్తాం, రాస్తాం దాని మీద. రీడ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద న్యూ వర్డ్స్. Whole class discussion, explanation by teacher, writing in a notebook, teacher reading the lesson. Conceptual understanding and discussion. Let the children speak, questioning, conceptual understanding and questioning, and practicing skills. And last we are giving homework. Assessments and evaluations. The evaluation procedures followed in school as a part of కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ సిసిలో. ఏంటి అసలు సిసి అంటే కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్. చూడండి ఒకసారి సీనియర్ Assessment and evaluation. The evaluation procedures followed in school as a part of continuous comprehensive evaluation. Continuous means observing children's physical and cognitive development in an orderly manner on a continuous basis in the school and outside the school to identify the gaps in learning and by taking up remedial measures. Comprehensive means the development in the children's physical and psychological, ethical and cognitive domains. For this equal importance should be given to curricular and co-curricular activities. నైస్. ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ లో మనం వారాత్మక పట్టికలో ఏ విధంగా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ రెస్పాన్సెస్. 10 మార్క్స్ ఇస్తాం. We know very well about formative assessment. Writing లో 10 marks, project లో 10 marks, split test 20 marks. Total దీని weightage ఈ విధంగా ఉంటుంది. Before formative assessment, every teacher should give the project work. Compulsory. Project works అనేది ఇచ్చి వీలైతే దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి మనం భద్రపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అప్రిషియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఈవీఎస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్. Okay, next summative assessment, same as this. Conceptual understanding, questioning hypothesis, experiments, field observation, information skills and projects, mapping skills and drawing pictures. This is the weightage: 20 marks, 5 marks, 5 marks, 10 and 10. This is the total session. Formative and assessment, summative assessment, FLN role in EVS topics, all these things we are learned today in this session. And thank you very much, my dear teachers.